नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ एबिस चैनल स्वागत जनाऊँ आपनको। आज हेउची 7 तारिख रविवार। आज मु आपण पाखकु देश तथा विदेशर बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर टी को नहीं आसी जो खबर गुड़िक आपण जानिबा निहाती दरकार। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि एई चैनल को नुआ देखुचंती दया करी सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। तो देरी न करी एबे खबर ऊपर नजर पकांतु। अपडेट रही रथ यात्रार हार्दिक अभिनंदन जनइले आंतर्जातिक बालुका शिल्पी मानस कुमार साहू। रथ यात्रा उपलक्षे पुरीर लाइट हाउस निकटस्थ बेलाभूमि रे बालुका कला निर्माण करी समस्त जगन्नाथ प्रेमी को रथ यात्रार हार्दिक अभिनंदन जनइछंती। एही बालुका कलारे प्रभु जगन्नाथଙ୍କ प्रतिमूर्ति निर्माण करने सह जगन्नाथ मंदिरर प्रतिमूर्ति मध्य निर्माण करिसेंती। एही बालुका कलाटी 20 फुट ओसार एवं 6 फुट लंब। यह निर्माण करने को मानस को 8 घंटा समय लागिथिला। एथिरे से रथ यात्रार अभिनंदन वार्ता देइछंती। अपडेट रही रथ यात्रा रे भिजिब पुरी बड़ दाण्ड रे भिजिब भक्त और भगवान। एमिति की प्रबल वर्षा आशंका भी रही। 12 जिले में प्रबल वर्षा हो पारे एमिति पूर्वानुमान देखाई। पाणीपाग विभाग पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर दक्षिण आंध्र उपकूल रे सृष्टि होईछि घूर्ण्य बल। यह प्रभाव रे राज्य रे वर्षा बढ़िबो। रविवार रथ यात्रा थिबा बेले राज्यर अधिकांश स्थान रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा संभावना अछि। पुरी समेत 12 जिल्ला रे प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ गंजाम गजपति पुरी खर्दा रायगढ़ नवरंगपुर कंधमाल जिलार गोटे दुईटी स्थान रे रविवार प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। कोरापुट और मालकानगिरी जिले में स्थाने स्थाने प्रबलर वर्षा हो पारे अनुमान करा जायछि। परवर्ती अपडेट रही मयूरभंज जिलार रायरंगपुर रे भारसाम्य हरे एक ट्रक जनक घरे पशि महिला मृत्यु घटी। रायरंगपुर टाउन थाना अंतर्गत दांड बस ग्राम छक निकट में शनिवार घटी एभली अभान्य घटना। मृत महिला हेले कमला पात्र। एही रास्ता रे दैनिक शताधिक मालबाही भारी जान चलाचल करुछि। शनिवार भोर प्राय 4टारे टाटारू लुहापथर खाली करी एही ट्रक द्रुत गति रे फेरुथला, किंतु ड्राइवर गाड़ी उपरू नियंत्रण हरैबारु रास्ता कड़े थिबा कमलक घर भीतर को पशि जाइथिला। ट्रक धक्कारे घर कांथ भुसुड़ी पड़िबारु भितरे चापी हो जाइथिले कमला। कमलाक सह परिवार 6 जन आहत होइचंती। समस्त को डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइथिबा बेले सेठारे डाक्तर कमला को मृत्यु घोषणा करछंती। अपडेट रही राज्य रे बीजेडी पराजय पई वीके पांडियान को सीधा सड़क दायी करिसेंती दलर वरिष्ठ नेता मंगला किशन। पांडियान को मनोमुखी कारबार और दल रे एकछत्रवाद पई दल हारिला बोली जाल जामी रे अनुष्ठित समीक्षा बैठक रे एही वर्षियान नेता कहिसेंती। राजगांगपुर विधानसभा आसन रे क्रमागत भावे बीजेडी हारिबा नै एक समीक्षा बैठक जालपाल रे अनुष्ठित हेइथला। एही बैठक रे दल काहेकि पराजित हेला आलोचना करा जायथिला। बैठक रे वरिष्ठ नेता मंगला एथिपई वीके पांडियान को दायी करथिले। श्री पांडियान बीजेडी नेता को राज्यसभा न पठेई बीजेडी नेता अश्विनी वैष्णव को पठेइथिले। पांडियान निज क्षमतार अपव्यवहार करने सहित ओडिशा रे एकछत्रवाद शासन करने और समस्त को निज अधीन रे रखिबार इच्छा पाई कर्मी और भोटर माने निजर विरक्ति भाव देखि बीजेडी को भोट देई नथिले, जहा फल रे राज्यर दल शोचनीय भावे हारिला बोली कहिसेंती। परवर्ती अपडेट रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वायुसेनार एक स्वतंत्र विमान जगे आज संध्या 5:30 बेले भुवनेश्वर विमान बंदर पहुंचिया पर ताकू सेठारे स्वागत करा जायछि। राज्यपाल रघुवर दास, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, मेयर सुलोचना दास, मुख्य शासन सचिव मोहनज आहूजा, स्वतंत्र डीजी ललित दास, पुलिस कमिशनर संजीव पंडा, खर्दा जिलापाल चंचल राणा प्रमुख ताकू स्वागत करथिले। सेठारु तांको कड़ा सुरक्षा बलय जयदेव भवन निया जाइथिला। सेठारे उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास 96तम स्वाधि वार्षिक अवसर आयोजित समारोह जोग देइथिले। 6 तारिख रु 9 तारिख पर्यंत 4 दिनिया ओडिशा गस्तरे थिबा राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू आसंता काली रथ यात्रा पई पुरी गस्तरे जिबे।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବା ପରେ ବିଜେଡି ନେତା ଓ ନେତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବା ପ୍ରଳାପ ଅନ୍ତ୍ୟବ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଓ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମର କ୍ଷତି ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କେଉଁ ସରକାର ସମୟରେ ଓଏସ୍ଆରଟିସି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ନିଗମ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିକୁ ପଳେଇଲା? ଓଏସ୍ଆରଟିସିର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ କିଏ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେଉଁମାନେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ଟେକିଦେଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ବିଜେଡି ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ତେଜେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ବିଜେଡି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ନାମ ଓ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିଜେଡି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ବିଜେଡିର ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏଥିରେ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସଭା ପାଇଁ ଏହି ବସ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାର କେତେ ବଜେଟ୍ କରିଥିଲା ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ବୟସ ବିବାଦ ଲାଗି 28 ବର୍ଷ ତଳେ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅବସରକାଳୀନ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ। ନିଯୁକ୍ତି ବେଳେ ବୟସ ଜାଲିଆତି କରିବା ଆରୋପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କନେଷ୍ଟବଳ ସୁନ୍ଦର ପାଲଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବିଦା କରାଯାଇଥିଲା। ନିଯୁକ୍ତି ବେଳେ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ବୟସ 25 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେବନି ବୋଲି ନିୟମ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ବିବାହିତ ଥିଲେ ଓ 3 ସନ୍ତାନର ଜନକ ଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି 1996ରେ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗଣେଶ ରାମ ମୀନା ଏହାକୁ ବିଚାର କରି କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି କାରଣ ବିଲକୁଲ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ କମ୍ ବୟସରେ ବିବାହ ହେଉଥିଲା। 1970-80 ଦଶକରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଚାଲିଥିଲା। 1981ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିବାହ କଲେ। 25 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର 3ଟି ସନ୍ତାନ ହେବା କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ନଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଏଭଳି ଯୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ହାତର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଦଳା ଚକଟା ଘଟଣାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତଦନ୍ତ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ 3 ଜଣିଆ କମିଟି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଛାନଭିନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 2ରେ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିତରେ ଦଳା ଚକଟାରେ 121 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସୋମବାର ସ୍ଥଳରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଶାସନ କାହାକୁ କେମିତି ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା ଏ ସବୁର ଟେକ୍ନିକ୍ ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି କମିଟି। ତଦନ୍ତରେ ଯିଏ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ହେବ। ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସରକାର। କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ବାସ୍ତବ କହିଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ 2 ମାସ ଭିତରେ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନା କଡ଼ପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ରଟୁକା ଗ୍ରାମରେ ରାତିରେ ମା ପାଖରେ ଶୋଇଥିବା 4 ମାସର ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ହେଲେ ଚନ୍ଦନ ମାଝୀଙ୍କ ଝିଅ ପିହୁ। ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି ହଠାତ୍ ନିଦରୁ ଉଠି କାନ୍ଦିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶିଶୁଟି ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ତାକୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରାତିରେ କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ିବାରୁ ଶିଶୁଟିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବୈତରଣୀ ନଦୀ, କୁଶେଇ, ଅରଡେଇ, ସମକୋଇ, ମୁସୁଳ ପ୍ରଭୃତି ନଦୀମାନଙ୍କରୁ ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଓ ରାଜ୍ୟ ଖଣିଜ ଲଘୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଚୋରାଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ଖଣି ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ଚିନ୍ତା ବିଷୟ ଅଟେ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଉପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ରୋକ ଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବେ ଦୈନିକ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ 10 ଚକିଆରୁ 16 ଚକିଆ ଶହ ହାଇୱେରେ ବାଲି ପରିବହନ କରାଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଖଣି ବିଭାଗ, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ କୁମ୍ଭ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେବଳ ନଦୀର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ନଦୀ ବନ୍ଧ ଓ ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ବିପଜ୍ଜନକ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ଗଭୀରତାର ବିଷୟ ଅଟେ। ଏହି ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ବାର୍ଷିକ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆନୁମାନିକ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛି। ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଳି ଶାସନର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୋକସଭାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ଶନିବାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଜୁଲାଇ 22ରୁ ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିର୍ମଳା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ନୂଆ ସରକାରଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥରକୁ ମିଶାଇ ନିର୍ମଳା କ୍ରମାଗତ 7 ଥର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ 96ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପରି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ବାଲିଗୁଡାରେ ତିଳ ତର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ପୋଖରୀରେ ରୀତିନୀତି ପ୍ରକାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ତିଳ ତର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବାଲିଗୁଡାର ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ତଥା ଅବହେଳିତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗର ଏବଂ ସମାଜ ଖବର କାଗଜକୁ କିଭଳି ସେ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓ ଅବହେଳିତଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଆଠଗଡ଼ର ସର୍ବପୁରାତନ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ମହାନ ଜନସେବକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ସମାଜ ଖବର କାଗଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ 96ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ କାଶୀନାଥ ସାହୁ, ସୁକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ ଓ ସେବାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହିବା ସହ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ନେଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷାରେ କପି ଓ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି ଜୁଲାଇ 8ରେ ହେବ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର କାଉନସିଲିଂକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଯାଇଛି। ନେଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେଉଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ ତାକୁ ନେଇ କାଉନସିଲିଂ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ 6ରୁ ନିଟ୍ ୟୁଜି କାଉନସିଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଜୁଲାଇ 6ରୁ କାଉନସିଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏନ୍ଟିଏ କହିବା ଆଧାରରେ କାଉନସିଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। କାଉନସିଲିଂ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଖବରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କାଉନସିଲିଂକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇନଥିବା କହିଛି। କାଉନସିଲିଂ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ। ଅଦାଲତ ରାୟ ପରେ କାଉନସିଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ବ୍ରିଟେନରେ କନଜରଭେଟିଭ ପାର୍ଟି ନେତା ଋଷି ସୁନାକଙ୍କ ପରାଜୟ ପରେ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, ବିଜୟ ଏବଂ ପରାଜୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ଆମେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକାଠି ନେଇ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୁନକଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନସେବା ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ତଥା ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ମୁଁ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଉଭୟ ବିଜୟ ଏବଂ ବିଫଳତା ଏହି ଯାତ୍ରାର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ଆମେ ଉଭୟକୁ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜରୁରୀ। ରାହୁଲ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନାକ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଜାରି ରଖିବେ। ଏହା ସହ କହିଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ତଥା ବେଦାନ୍ତ ଗ୍ରୁପ ଓ ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀ ସମୂହ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆମର ସହଭାଗିତା ରାଜ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିକାଶର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ବୋଲି ଶନିବାର ବେଦାନ୍ତ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଅବସରରେ ଏଭଳି କିଛି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବେଦାନ୍ତ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଏକ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ସହ ନୂତନ ଭାବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିକାଶ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତ ଗ୍ରୁପରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ରବିବାର ଜୁଲାଇ 7 ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କୁ 43ତମ ଜନ୍ମଦିନ। ଏହାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ମହାନ ଅଧିନାୟକ MS ଧୋନି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶୀ ସକ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାକ୍ଷୀ ଧୋନିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି। ଧୋନିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସର୍ବଶେଷ ଭିଡିଓ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଭିନେତା ନଜରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ମହାନ ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଧୋନିଙ୍କୁ ଆଜି 43 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ସୁରଟର ସଚିନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଘଟଣ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା 5 ମହଲା କୋଠା। ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 15ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଦବି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସଚିନପାଲି ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ 5 ମହଲା କୋଠା ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ଏହା ତଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଦବି ଯାଇଥିଲେ। ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ସୁରଟ ମହାନଗରପାଳିକାର ମେୟର, ଡେପୁଟି ମେୟର, ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସନ୍ଦୀପ ଦେଶାଇ ଓ ବିରୋଧୀ ନେତା ସାରକିଆ ସମେତ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।